ਸਾਥੀਓ सत श्री अकाल। मैं रणजीत सिंह ते अज आपां जमात 9वीं विचों जिहड़ा है लोक काव परिभाषा ते वन्नगियां उन्हां बारे अज आपां जानकारी प्राप्त करांगे। लोक काव परिभाषा ते वन्नगियां की हुंदा है लोक काव। ठीक है, लोकां दा काव या लोकां दी कविता। ठीक है, आपां सधारण शब्दां विच आपां इह समझ सकते हैं। ठीक है कि लोकां ने जिहड़ा प्रवान कर लिया है जिन्हां जिहड़े काव नूं। ठीक है, यानी कि लोक काव है जिहड़ा वो किसी जमाने विच एक बंदे द्वारा ही रचिया जाता है। ठीक है, पर उस तो बाद उस लोक काव नूं लोकां दा जिहड़ा है उस काव नूं जिहड़ा है आम लोकां दा सधारण लोकां दा जिहड़ा भरवां hungaरा मिलदा है। ठीक है, लोग उस नूं प्रवान करदे सदियां तो करते आ रहे हैं। ठीक है, जदों लोकां दी प्रवानगी उस काव नूं मिल जाती है, ठीक है, तो वो किसी एक अणजान जिहड़ा है जिहदा नां नहीं हुंदा लोक काव विच। ठीक है, रचिया किसी एक दा हुंदा है ना, पर उस दा नां जिहड़ा है लोक काव विचों हौली हौली जिहड़ा है वो जिहड़ा है हट जाता है ते हर कोई जिहड़ा है सधारण मनुख है जिहड़ा सधारण लोक ने वो जिहड़ा है अपना ही वो जिहड़ा है रचिया होया समझण लग पैंदे है कि ये साडा ही है, साडी ही गल करदा है, साडी ही बात पाउंदा है। ठीक है, सो जिवें आपां ऐ कह लईए भी एक कोई मनुख है वो कोई दरख्त लाउंदा है। ठीक है, कुछ समय पता हुंदा है कि ये दरख्त इस थां ते इसने लाया है, पर उस तो बाद जमाना हौली हौली अगे जाके उसका नाम जिहड़ा है वो भुल जाता है। तो सिर्फ वो ये हुंदा है हाँ भी ये दरख्त है, ये ऐस जिहड़ा है वन्नगी दा दरख्त है। ठीक है, ये इस तरह के फल दिंदा है। ठीक है, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां है वो बाद च जिहड़ियां है वो लोकी याद रखते हैं ते सिर्फ जिहड़ा है नां है जिहड़ा है लोक काव विच किसी विशेष व्यक्ति का नां नहीं हुंदा। ठीक है, जिवें अज दे कई जिहड़े हैगे आ हुण गीत है होर है उन्हां विच नां हुंदा है कि ये फलाने दा रचिया होया है या फलाने दा लिखिया होया गीत है ना, पर लोक गीत विच तुहानूं किसी रचनहारे दा जिहड़ा है वो नां नहीं मिलूगा। उत्थे लोकां बारे आम लोकां बारे गल कीती होऊगी ते ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਵ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ठीक है, आवाजाई के साधन किस तरह के होंदे सन, मेल वर्तन किस तरह का हुंदा सी, विआह शादियां जिहड़ियां वो किस तरह दियां हुंदियां सीगियां, जिहड़ियां होर अपने मेल मकाना जिहड़ियां हन वो किस तरह दियां हुंदियां सन है ना। ये सारियां चीज़ां है जिहड़ियां वो आपां नूं ਇਹ एक तरह का विकास नूं दर्शाउंदियां कि विकास की रूप रेखा नूं वेख्या जा सकता है कि समाज पहला किस तरह का सी ते ਉਹ हुण किस तरह का हो गया। ये सारी गल आपां नूं लोक गीतां विचों पता लग जाती है कि पुराने ज़माने विच किस तरह के लोग सन, उन्हां दा जिहड़ा है खाण पीण दा पहनण हंडाउण दा जिहड़ा ढंग तरीका है वो किस तरह का हुंदा सी। ठीक है, लोक काव विच मनुखी वरतारियां, ठीक है, मनुखी वरतारियां ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ
है ना। इस तरह हुंदा सी ना, सारे दुखा सुखा विच जिहड़े है सांझ जिहड़ी है वो बहुत ही परपक्क सी उदों। समाजिक बनतर, फिर रिश्ता नाता प्रबंध, रिश्ता नाता जिहड़ा है वो प्रबंध किस तरह के सन, है ना, कि अपने जिहड़े है रिश्ते है अपने कुछ खून के रिश्ते ने, कुछ अपने जिहड़े है प्रेम भाव के रिश्ते ने, ठीक है। ये इस तरह के रिश्ते नात्यां का प्रबंध जिहड़ा है वो आपां नूं लोक काव्य विचों देखण नूं मिलदा है ना। फिर काम धंधे जदों आपां लोक गीतां नूं जां लोक काव्य विच आपां पढ़दे आ, ठीक है, तां उदों आपां नूं उत्थे जिहड़े लोक गीत विच कई तरह के चीज़ां जिहड़ियां है अपने काम धंधिਆਂ बारे टप्पे आउंदे है, ठीक है, जां उन्हां दे बारे कोई शब्द आउंदे है, तां उदों आपां नूं पता लगदा भी भाई इस तरह के काम धंधे भी हुंदे सन। दुख सुख दीयां स्थितियां वो भी सारियां दियां सांझियां, प्यार विछोड़ा ते रोमांस नूं भी सहज प्रक्रिया के रूप विच, ये नहीं गा सहज प्रक्रिया के मतलब ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ना आ जिहड़ियां आपां कह देंगे भी देखो कोई भी है समाजिक बनतर है, रिश्ता नाता प्रबंध है, काम धंधे है, दुख सुख दीयां स्थितियां है ना, प्यार है विछोड़ा है, रोमांस है, प्रेम है जिहड़ा ते आदि नूं सहज प्रक्रिया सुते सिद्ध अपने आप। ये नहीं गा कि वह काव्य इसे करके लिखते सन कि हुण मैं दुख सुख ते कोई लोक गीत लिखना है या मैं प्यार ते कोई लोक गीत लिखना है या मैं विछोड़े ते ना, वो अपने अनुभव जिहड़े है अपने जिहड़े दुख सुख जां होर चीज़ां वो जदों सांझे करते सन तां वो सुते सिद्ध ही उन्हां विच ये गल्लां आ जांदियां सन, ठीक है। सहज प्रक्रिया के रूप विच सिरजा अते सिरजा मतलब किसी की सिरजना करना, है ना, जिवें आपां कोई नवीं चीज़ कोई पैदा करते हैं, है ना, सिरजना करते हैं, बनाउने हाँ। सिरजा अते मौखिक जुबानी, मौखिक यानी मौखिक, ठीक है, इस नूं जुबानी इक्को जी गल है, ठीक है, मौखिक भी कहा जाता है तो जुबानी रूप में संभालिया ते संचारिया जाता है। हुण इन्हां नूं की है दोबारा देखो तुसीं कि जिहड़े आह काम धंधे दुख सुख दीयां स्थितियां प्यार विछोड़ा सारा चीज़ है ना, यह सहज प्रक्रिया के रूप में अपने आप विच इहनूं सिरज लिया जाता है तो फिर इहनूं की कीता जाता है जुबानी रूप च, लिखती रूप च नहीं, ठीक है। लोक गीत पहला लिखती रूप च नहीं सीगा कि देखो जिहड़े है अपने पिता नूं अपने दादा जी ने दस्सिया जां अपनी दादी जी ने दस्से, ठीक है, कुछ गल्लां फिर वो गां आपां नूं दस्सियां आपां अगे गां दसदे जावांगे, ये चीज़ है, ठीक है। मौखिक जबानी रूप विच संभालिया भी है, नाल दी नाल संभाल भी रहे हैं, तो वो संचारिया अगे तो अगे वंडते भी जा रहे हैं, है ना, अगे तो अगे वंडते भी जा रहे सन, ठीक है। तो मौखिक रूप विच संभालिया ते संचारिया जाता है, ठीक है। फिर अगे चलते हैं। इंज लोक काव्य किसी सभ्याचार का आधार हुंदा है, ठीक है, सभ्याचार का आधार हुंदा है, उसके जिहड़े अपने कार व्यवहार ने अपने लोक धंधे ने, ठीक है, ये सारा कुछ जिहड़ा है अपने जिहड़े है रिश्ते नाते ने वो सारा कुछ जिहड़ा है सभ्याचार दे ये मतलब आधार हुंदा सहारा। इस तो पता लगता है अपना सभ्याचार किस तरह का सीगा, किवें सीगा, उदों दे लोक धंधे किस तरह के सन, ठीक है। फिर है लोक काव्य मनुख के जन्म तो लैके मरण तक, देखो जन्म तो लैके मरण तक है, जन्म तो लैके मरण तक, जिवें जदों बच्चा जमदा है उदों नाल दी नाल उहनूं लोरियां दित्तियां जांदियां, लोरियां भी एक लोक काव्य है। फिर जदों उन्हां दे विआह दियां सुहाग है, घोड़ियां है ना, ये गाईयां जांदियां है। फिर जदों बंदे का अंतिम समा आउंदा है, जदों बंदा इस दुनिया तो जांदा है, तो उदों बाद वो जिहड़े है घरदियां वल्लों जिहड़ा है अपने उस दे विछोड़े विच जिहड़े हंझू वहाए जाते हैं वो कीरने कहा जाता है, ठीक है। फिर वो कीरने भी एक प्रकार का लोक काव्य या अपने सोगी काव्य कह दिंदे हैं, ठीक है, सोग विच वो मन्निया जाता है। फिर इस तरह अलाणियां है जिहड़ियां उन्हां दी किसी वड्डा वडेरे की प्रशंसा जिहड़ी शलाघा की जाती वो है। कहण दा की भाव है कि लोक काव्य मनुख के जन्म तो लैके मरण तक सदा साथ रहिंदा है ना, जिंदगी दे वख-वख मौकिਆਂ ते उस दे अंग संग हुंदा है। जिंदगी दे वख-वख मौके, तुसी कोई भी जिहड़ा है जिंदगी का मौका है, मनुख की जिंदगी विच बहुत सारे मौके आउंदे ने, ते चाहे उसका रोना वैण पा के रोना, कीरने पा के रोना, चाहे उसका विआह शादियां वेले, चाहे उसका जम्मण वेले, ये सारा ही जिहड़ा है वो लोक काव्य ही है जिहड़ा मनुख दे सदा अंग संग रहिंदा है ना,
ठीक है, जिमें अंग अपने बिल्कुल नाल रहिंदे है ना अपने, ये तो है नहीं भी आपां मतलब की है अपने अंग किते होर चले गए, आपां किते होर चले गए। अंग संग अंगां जिमें अंग अपने नाल रहिंदे आ उवें ये गीत है जिहड़े वो अंग संग रहिंदे है ना, ठीक है। अच्छा, उस तो बाद आपां पढ़दे हैं अगे कि स्पष्ट है कि लोक काव्य अजिही सिरजना हुंदा है, अजिहा निर्माण हुंदा है, सिरजना हुंदा है जिस विच लोक मन दी पੱਧਰ ते, हुण लोक मन लोकां दा जिहड़ा मन है ना, इत्थे आपां कह दईए लोकां वल्लों मिली हुई प्रवानगी है, ठीक है। यानी लोक गीत विच किसे एक दा नहीं, सारियां दा लोकां दा, सारे लोकां दा, आम सधारण लोकां दा तजर्बा है, अनुभव है, वो बोलदा है ना, जिस विच लोक मन दी पੱਧਰ ते समाजिक, देखो लोक मन दी पੱਧਰ ते लोकां द्वारा जिहड़ा है समाजिक पੱਧਰ ते किस तरह के लोग सन, आर्थिक पੱਧਰ तो किस तरह के सन, कि उदों बहुत धनाड़ लोग हुंदे सन, गरीब लोग हुंदे सन, या अपना गुजारा वो किवें करदे सन, ये सारा आर्थिक पक्षों भी जिहड़ा है लोक गीतां विच दर्शाया जांदा है। फिर राजनीतिक पक्षों भी, ठीक है, राजनीतिक पक्षों भी जिहड़े है गीत बने हुए हैं, है ना। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभ्याचारक परिस्थितियां, हालात हुंदे है। आपां ऐ कह लो कि ये एक तरह नाल गूंगे कह सकते हैं, पर जदों ये लोक गीत विच आ जांदे है तां ये इन्हां नूं एक तरह की जुबान मिल जाती है, ठीक है। ये अनुभव है जिहड़े इन्हां नूं जुबान मिल जाती है। जिवें आपां अंदर आपां देखो किसे आपां कोई चीज़ नूं देखिया, ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ मतलब कि फुੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਘਿਆ है ना, गुलाब के फुੱਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ है ना, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ठीक है, आप देखांगे ਉਹੀ चीज़ है। यानी कि उस सुगंधी जिहड़ी आपां अनुभव कीती है उसनूं आपां जुबानी किसी नूं दसना है तो किवें दसांगे, ये चीज़ है ना। तो उस बारे लोक गीत आपां नूं समाजिक, आर्थिक, ठीक है, ये राजनीतिक, ये जिहड़े हालात सन, ठीक है, लोकी उदों किस तरह का अनुभव करते सी इन्हां चीज़ां नूं लैके, समाजिक पक्षों किस तरह के सन, ठीक है, आर्थिक पक्षों किस तरह के सन, उन्होंने की अनुभव किया, की महसूस किया, वो सारी कुछ जिहड़ी है वो लोक गीतां विच जदों वो गाया गया या बोलिया गया है ना, तो उन्होंने एक तरह का जिहड़ा है जुबान मिल गई, ठीक है। लोक काव्य विच सामूहिक अनुभव, हुण इत्थे देखो सामूहिक, सामूहिक हुंदा हैगा किसी एक दा अनुभव नहीं, ठीक है, किसी जिवें मैं कोई महसूस किया, पर यह जरूरी तो नहीं कि सारिਆਂ ने ही ਉਹੀ महसूस किया, पर जदों मैं महसूस किया दूजे ने भी उही किया, तीजे ने भी उही किया, चौथे ने भी उही किया, तो फिर वो जिहड़ा है उन्हां दा साझा अनुभव है, सामूहिक अनुभव है ना, मौखिक रूप में संचारित हुंदा है, ठीक है। मान लो आपां इत्थे हुण एक दूजा कहने किसी चीज़ नूं देखिया, पर नदी नूं देखिया, ठीक है, नदी वग रही है, नदी नूं देखिया, दूसरे ने भी देखिया, तीजे ने भी देखिया, दूजे ने भी देखिया, ठीक है, इस तरह जिहड़ा है बहुत सारे लोगों ने देखिया, ठीक है। और जदों वो देखिया तो उन्होंने महसूस किया उहदी आवाज़ है जिहड़ी इक्को जी है ना, दूजे नूं भी उही लगी, उहनूं भी उही लगी, ठीक है। तो की होया, लोक काव्य विच सामूहिक अनुभव मौखिक रूप में, फिर उन्होंने आख्या भी नदी का जिहड़ी आवाज़ है वो किस तरह की है, उन्हें दस्सिया किस तरह की है, सारी रल गई ना गल आपस में, सामूहिक अनुभव। फिर उन्होंने मौखिक रूप में अगे दस्सिया भी भाई इस तरह हुंदी है ना, ठीक है।
ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਹਨਾ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਰਉਚੇਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਉਚੇਚ। ਉਚੇਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਿਰਉਚੇਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਉਚੇਚ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਉਚੇਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਉਚੇਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਉਚੇਚ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ, ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਵਿ ਲਿਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਰਚਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਏ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਉਚੇਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ, ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੱਪੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਰਨੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਔਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੜਕ ਅਤੇ ਗੜਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੜਕ ਅਤੇ ਗੜਕ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ। ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੜਕ ਅਤੇ ਗੜਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੌਣ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਨਾ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾੜਵੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਲ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਮੜਕ ਅਤੇ ਗੜਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੜਕ ਗੜਕ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗੜਕ ਅਤੇ ਮੜਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕੇ ਲੋਕ ਕਾਵ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ।